programming? Which are they? Answer. Which are the two types of scope that you are static? Okay. Next one. Static scope and dynamic scope. Okay. Upon that, while doing the program, you may be writing local variables and global variables, right? In most of the programming, you will be writing these two, uh, static static variable or static variable and global variables, right? So in that way, I can divide the scope like static scope, global scope, static scope, global scope, static scope, and block scope. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന 3 ടേംസ് ആണ് ഇത് 3. അപ്പോൾ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ നെയിം of a binding is nothing but how long it is valid or how long does valid that binding is having life. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എ സ്കോപ്പ്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര കാലം അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരെ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദാറ്റ് സ്കോപ്പ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങളിപ്പം മെയിനിന് പുറത്താണ് ആ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഗ്ലോബൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചോ. ഗ്ലോബൽ equal to 5, int global equal to 5 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. That means this is a global variable that is having the scope throughout the program. If it is a static score, or I'll say local scope, if I'm saying it's local scope, that will exist only within this particular subroutine call. If it is a block scope means നോർമലി നമ്മൾ സി ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാം. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചർഡ് ലാംഗ്വേജ്? ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിൽ ബി എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ എ പെയർ ഓഫ് ബ്രേസ്. സോ ഐ ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ബ്ലോക്ക്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ of maximum size in which no binding change, or I can say how long that binding is active. Right? ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിലെന്നെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇതിലെന്നെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ സ്കോപ്പ് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? എനി ഡൗട്ട്? If you are not able to understand till this, I cannot move forward. That's why I'm asking. Tell me. Hope all of you clear with the local scope, global scope and block scope. Next, we are going to discuss about some of the other programming techniques that we are using, like inside scope, static scoping നമ്മൾ പറഞ്ഞു, nested subroutines ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, റൈറ്റ്? So that means if a program, so normally നമ്മൾ നെസ്റ്റിംഗ് നടത്തില്ലേ, നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാറില്ലേ? എന്താ ഈ നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ നെസ്റ്റിംഗ്? Nested for loop means what? What does mean by nested for loop? Nafa, Nitin, Vishnu, Shirona, Razana. For loop നുള്ളിൽ വേറൊരു for loop. അതുപോലെ തന്നെ we can nested the procedures also, right? Isn't it? So nesting means if I'm calling a procedure, see, consider this, I'm calling a procedure P1, okay, and I'm declaring a variable X that is real, and inside this again I'm calling procedure P2. So I'll draw a block diagram, okay? So first I call in a procedure, the first procedure that I'm calling is P1. Inside this procedure again I'm calling another procedure called P2, okay? So inside P2, this is P2, and inside P2, I'm calling another procedure called, and the P2 നുള്ളിൽ ഞാൻ call ചെയ്യുന്ന next procedure ഏതാ? I'm calling a procedure called P3. കാണുന്നില്ലേ? Procedure P1, procedure P2, and I'm calling procedure P3. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ procedure P3 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, so procedure P3 is begin here, and this is the body, and it is ending here. So that means it is ending before P2.
Now see procedure P2. What about procedure P2? Procedure P2 is ending here. That means this is ending here. Okay. Now procedure P1 is, it is like it is not yet started. It is still existing. Next inside P1 I'm calling next procedure called P4. So I'll draw next procedure P4. See procedure P4. Inside procedure P4 I'm calling a function. A function is called here, and that function, see this function f1 and begin, and I'm ending that function. So for the time being I'll just represent like this function. Okay, function f1, and I'm calling that function f1 and it is ending here. Now body of P4 start, begin and end. That means P4 will end here itself. After that P1 is ending. Okay അല്ലേ? ഈ വരച്ച ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് വരച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എങ്ങനെയാ വരച്ചത് എന്നുള്ളത്? Yes or no? Okay, so here this is an example for nested scope. So here in this example, procedure P2 is called only by P1, isn't it? Procedure P2 is called only by P1. ഇതിനെ P2 നെ കോൾ ചെയ്തത് ഏത് പ്രൊസീജിയറാ? ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നെസ്റ്റഡ് സ്കോപ്പ് വരുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഏതാ നോക്കിയേ. Which procedure it is called by which procedure? P2 ന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രൊസീജിയർ. P2 ഇതിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ പാരന്റ് ആരാ വരിക? P1 അല്ലേ? That means P2 is called only by P1 and which is need not be visible outside that. Okay, it is therefore declared inside P1. In similar fashion, we can say P4. P4 is visible only within which one? P4 is visible only within which procedure? Answer this. P2 is visible only within P1. Similarly, what about P4? P4 എവിടെയായിരിക്കും visible എന്ന് പറഞ്ഞേ? Answer this in chat. P4 എവിടെയായിരിക്കും visible എന്ന് പറഞ്ഞേ? Anyone? Please reply in chat box. P2 is visible within P1. Okay, because P2 is called only by the procedure P1. Similarly, what about P4? Reda, Vaishnavi, Razana, Kirtana, Srishma, Anaga, Atul. P1, correct. P1. Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. That means here in this diagram, ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ സ്ലൈഡിൽ you can see a procedure P1. I'm declaring a variable called x, and again I'm calling a procedure called P2, and P2 is called only by P1, which is need not be visible outside. Similarly, in the case of P4, P4 is visible only within P1. Now what about P3? P3 എവിടെ മാത്രമായിരിക്കും വിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? P3 ന്റെ സ്കോപ്പ് എവിടെ വരെ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ? P3 ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് പറയൂ. Only within P2. Yes, very good. Okay, so P3 is visible only within P2. And F1 is visible. What about the function F1? Function F1 എവിടെ വരെ മാത്രമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ? ഫംഗ്ഷൻ F1, ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ F1. ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ വരെ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ F1. Function F1 will be visible only within which procedure? പറയൂ. Function, what about function F1? Anaka, Masna, Dilna, Vishnu. Okay, very good. That means F1 is visible only within P4. Yes, correct. So this is known as the nesting of scope rules. To understand the rules for nested scope, F1 could call the function F1 could call P2. P2 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ F1 വേണമെങ്കിൽ P2 നെ കോൾ ചെയ്തൂടെ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ളതാണ്.
അല്ലേ? അതുപോലെ F4 can call F1. P4 can call F1, but P2 could not call F1. Okay? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായ? ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻ P2 ഫംഗ്ഷൻ F1 കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? Why? Because it is existing inside the procedure called P4, isn't it? But the function F1 could call P2. ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണമെങ്കിൽ P2 കോൾ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ സ്കോപ്പിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ P2 ഒരിക്കലും F1 കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് P4 ഉള്ളിലാണുള്ളത്. സ്കോപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് വിസിബിൾ ഓൺലി വിത്തിൻ that particular nested. അതിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഏതാണ് അതിൽ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഫംഗ്ഷൻ F1 can call P4. ക്ലിയർ ആയോ ആ കൺസെപ്റ്റ്? ഫംഗ്ഷൻ F1 വേണമെങ്കിൽ P2 കോൾ ചെയ്യാം, ആൻഡ് P4 എന്ത് ചെയ്യാം? F1 കോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ P2 ഒരിക്കലും ഫംഗ്ഷൻ F1 കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ നിതിൻ, ശ്രീഷ്മ, അതിൻ, അഞ്ജിത, അഖിൽ, അഞ്ജലി, ജസ്ന, പറയൂ, പ്രണവ്. ആ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറ. മനസ്സിലായി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ F1 P2 F1 കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? Why the procedure P2 could not call the function F1? What is the reason? And the reason എന്താ? വേണമെങ്കിൽ you can ask near university exam, they may ask what is there any possibility for the procedure P2 could call the function F1? If yes, justify with a correct with valid points. വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇതിനു മുമ്പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. എന്താ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ട് ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. പറയൂ. മനസ്സിലായോ? റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സംഗീത്, വിഷ്ണു, സാരംഗ്, ഇടം മനസ്സിലായതാണ്. അതായത് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിലെ വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ്, isn't it? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ചോദിച്ചത്. വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് P2? P2 സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, P1 ആണ് ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? P2 സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് P1 ആണ്. അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്. P3 സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് P2 ആണ്. Similarly for function F1, surrounding scope is P4. അപ്പോൾ the function F1 can call P2. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് P1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് P2? P2 ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് P4 ആണ്. P2 സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P1 ഉണ്ട് P4 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. Okay, so though they are hidden from the rest of the program, nested subroutines are able to access parameters and local variables of the surrounding scope. Okay, clear analo? Hope all of you clear with this idea. So I'll move on to the next one, next slide. So that is known as nesting. This is a code which is given in Pascal language and is explained how the nesting is happening and how the scope of each variable will exist in this scope. Okay. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. Next is access to non-local object. Okay. So if a subroutine is declared at the outermost nesting level of the program, then its access is throughout the program. So there is no need of static link at runtime.
അതായത് subroutine is once we are declaring the subroutine at the outermost nesting level. So just consider this. Here subroutine called P4 or the function F1, which is declared at the outermost nesting level of the program or the procedure P1. So there is no need of static link at the runtime. If a subroutine is nested k level deep, then it's static link of those of its parent and grandparent and so on. So we will see with a schematic diagram. So you consider this. So here you can see these all are procedures. These all are subroutine. There's a subroutine called A and the subroutine B, E, C, and D. Did you understood how it is nested? First, it is like there is a subroutine called A. Inside it, there is two subroutine called B, and next subroutine is E. I'm just drawing the block, okay? Next, inside this, I'm calling C and D. Is this clear? ഈ സ്കോപ്പ് നെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായി സബ്റൂട്ടീൻ്റെ. Here there are subroutine A, B, C, D, and E are nested, shown like this. Here this is the nesting, and if the sequence of nested call at runtime is, how the sequence will be? എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് വരിക? റണ്ണിങ്ങിൽ A, then E, B, inside B, C and D, isn't it? Is this right? So if the sequence of nested call at runtime is A, then E, B, D, and C, right? So static link. So there will be a static link in the stack. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമലി സ്റ്റാക്ക് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുക. അത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? പ്രൊസീജിയർ കോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിച്ച് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വി വിൽ യൂസ്, വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റാക്ക്, റൈറ്റ്? So stack will be having a pointer called a top in order to represent the topmost active record, right? So here I'm using a frame pointer in order to represent which one is the currently active record or currently active subroutine. Okay, so here after nesting, which one is the currently active subroutine here? ലാസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ഏതായിരിക്കും നോക്കി നിങ്ങൾ? ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏതാ ഉണ്ടാവുക? ആദ്യം എ കോൾ ചെയ്തു, upon that I'm calling E and B, then I'm calling D and C. So frame pointer will pointing to the C because that was a currently active subroutine call. Okay, so C will be, C in the surrounding scope ഏതിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ? C in the surrounding scope ഏതിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് പറയൂ? ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാനിപ്പം വരച്ച ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ, സിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതിലേക്കായിരിക്കും? നിതിൻ, മസ്ന, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, സംഗീത്, സരംഗ് പറഞ്ഞേ, സിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതായിരിക്കും? പറയുന്നുണ്ടോ ആൻസർ? ഞാൻ കാണുന്നില്ല ചാറ്റ്. സിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതിലേക്കായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ? അതിൻ, ഷിറോണ, പ്രണവ്, നിതിൻ, കീർത്തന, ദിൽന, ദേവിക, അഞ്ജിത, അദ്വൈത്, ആകാശ്. ഓക്കെ, സി എന്നത് ബിയിലേക്കായിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡി? വാട്ട് അബൌട്ട് ഡി? ഡി ഏതാ ഇവിടെ? ദിസ് ഇസ് ഡി. ഡിൻ്റെതോ? ഡിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതായിരിക്കും? ആകാശ്, അനക, ആദർശ്, സംഗീത്, വൈഷ്ണവി, ബി. ഓക്കെ, സി ആയിരിക്കില്ല വൈഷ്ണവി. ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ്. അതെന്താ തെറ്റെന്നറിയാവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം. അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് സിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരിക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്തു, എന്റെ അകത്ത് ബി കോൾ ചെയ്തു,
പിൻ്റെ അകത്ത് സി കോൾ ചെയ്തു, സി എൻഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഡി കോൾ ചെയ്തു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. സീൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. അതാണ് ഇനി ബ്ലോക്കിൽ വായിച്ചത്. സീനെ തൊട്ടടുത്ത്, സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. സീനെ തൊട്ടടുത്ത ആള് ബി ആണ്. അതുപോലെ ഡിൻ്റെതോ, ഡി ഇത് ഇവിടെ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഡി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഡീനെ തൊട്ടടുത്ത ആള് ബി ആണ്. സി സോ സി ആൻഡ് ഡി, its static links are pointing to its parent B, isn't it? Who is a parent for the subroutine called C and D, which is B. So there's a static link in the stack that will be pointing to the B. Okay. So then the static link in the stack will look as shown in the right here in this diagram. This code for subroutine C can find local object at known offset from the frame pointer. It can find the local object of the surrounding scope, which is B. Similarly for C and D, the surrounding scope is B. Now what about E? ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താ? നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്കുള്ളത്, അതിന് ബി ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതാ? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ? ബി ആൻഡ് ഇന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ്. ബി ആൻഡ് ഇന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് എങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങള്? പറയുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. ബി ആൻഡ് ഇന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതാ? എ. യെസ്, എ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്. സോ ഹിയർ എ ഫ്രെയിം പോയിന്റർ. എന്താ ഈ ഫ്രെയിം പോയിന്റർ? ഇത് ചില സമയത്ത് ഫ്രെയിം പോയിന്ററും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററും ചോദിക്കാറുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്ക്? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്താ ചെയ്യുക? സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്ക് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദി ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് subroutine called surrounding scope, and the frame pointer will point into the currently active subroutine. So here nesting is happening like this. Here the main procedure is A. Inside A, B and E is calling. So surrounding scope of B and E is A. Now what about surrounding scope of C and D? It is B. Okay, hope all of you clear with this. So that is known as surrounding scope and static links and nested scoping. Hope all of you clear with these two ideas. Now we'll move on to the next one. Declaration order. So normally declaration order is actually a key concept. It is depend on the language. So in some languages declaration order is very important, because before using the variable we have to declare it. Otherwise you will get some errors. So here this is a code which is this is a code in Pascal. So here a constant n is equal to 10. I'm calling a procedure called foo, and there is a constant m is equal to n. So here a semantic error because of next line. See this, m equal to n എന്ന് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? n is equal to 20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. Here this is a local constant declaration, hide the outer scope of n, isn't it? So globally ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടില്ല? n ന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്, ഇവിടെ n ന്റെ വാല്യൂ 20 ആക്കി. Okay, so here compiler will complain that n is being used before its declaration. ഇവിടെ n equal to 20 എന്ന് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് n ന്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എറർ ചില സമയത്ത് ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ കിട്ടും, റൈറ്റ്? Okay, why it is saying like that? Because the compiler will said that the n being used before its declaration on line number 5. Line number 5 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് 1 2 3 4 5. ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൽ m ഈക്വൽ ടു n കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ n ഞാൻ റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു 20 എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ n റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക? n ന് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് വാല്യൂ 20 ഉണ്ട്. n ന് ഇനീഷ്യലി 10 ആയിരുന്ന വാല്യൂ, പക്ഷെ ഞാനത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫൂ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് n ന്റെ വാല്യൂ 20 ആക്കി. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഇവിടെ m ഈക്വൽ ടു n എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ സ്കോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് m ഈക്വൽ ടു n എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞാൻ റീഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കും? n ന്റെ 10 വാല്യൂ എടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ കിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. Okay, so Pascal say that second declaration of n covers all the procedures of foo. So the semantic analyzer should complain on line number 5 that n is being used before its declaration. Okay. Clear ആണല്ലോ? അടുത്തത്, so declaration order in many languages variable must be declared before they are used, otherwise the first use of variable constitutes declaration. അത് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് സിയും C++ലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടൈമിൽ what rules that we are giving, according to that you will get the errors. So every name must be declared before its use because names are resolved as they are encountered. C++ and Java make an exception for names in class scope, and Scheme does not resolve names until they are evaluated. Okay, so declaration order is also important. So in Pascal, the scope of a variable declaration is only within a function. It should be declared before using it in any expression. So if the same program segment had been written in C or C++ or in Java, you will not get any semantic errors. Okay, so declaration of M would refer to the first outer declaration of N. So it's a whole block scope. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ n equal to 20 എന്നായിരുന്നു ഗ്ലോബലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഐ എം കോളിംഗ് എ പ്രൊസീജിയർ കോൾഡ് foo and I am assigning value of m is equal to n. Then I am redeclaring n value is 10. So if it is the case, if you are not giving the value, what value it will take? It will take the value 20, right? So declaration of m would refer to the first outer declaration of n. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നിന് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will refer its surrounding scope and it will take what value it is given there. This is known as whole block scope in C#. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും എറർ കിട്ടില്ല. Declaration order is important in the case of Pascal, but the same program segment, if you are executing in C, C++ or Java, you may not get errors. Okay, so consider this another statement. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നിങ്ങൾ, കൺസിഡർ ദ ക്ലാസ് പബ്ലിക് ഇൻറ്റ് ഏജ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് ഏജ്, പബ്ലിക് ഇൻറ്റ് ഏജ്, ദിസ് എ വേരിയബിൾ. ഐ എം കോളിംഗ് two method f and g. In f I am declaring the value of age as 18, right? And in g I am redeclaring age, int age is equal to 21. Okay, example kandallo. Now we will see the analysis. Here in the field, age is in the scope throughout the entire body, including within f and g, isn't it? age എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ എഴുതാണ്, ക്ലാസ് കോണ്ടാക്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഏതാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. അടുത്തതോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, ഐ എം റീഡിക്ലറിങ് ഏജ് വാല്യൂസ് 21, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിൽ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം. So here field age is in scope throughout the entire body, isn't it? And in G യിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Scope overlap so that name is declared in the outer scope is hidden by the inner scope. ജിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തതിന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നോക്കൂ, ജി നോക്കിയേ, ജിയിൽ ഓൾറെഡി പബ്ലിക് ഇൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇൻറ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു 21 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ റീഡിക്ലെയർ ചെയ്തല്ലോ ഈ വോയിഡ് ജി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ, അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇൻ ജി സ്കോപ്പ് ഓവർലാപ്പ് സോ ദാറ്റ് നെയിം ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ സ്കോപ്പ് ഇസ് ഹിഡൻ ബൈ ദ ഇന്നർ സ്കോപ്പ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ടർ സ്കോപ്പിലുള്ള ഏജിന് പകരം
ഈ ജീനുള്ളിൽ ഏത് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇന്നർ സ്കോപ്പിലുള്ള ജീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് പൈത്തൺ അലോസ് ബോത്ത് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻ സ്കീം, which is a functional language that share the characteristics of Lisp. ഇവിടെ ഇപ്പം ലിസ്പിലുള്ള ഒരു കോഡാണ്. നിങ്ങൾ ലെറ്റ് A1, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ലിസ്പ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ടർ സ്കോപ്പിൽ എന്താണ്, എന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എ ഈക്വൽ ടു 2, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. ഈ ലെറ്റ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ബിന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, see this. So this is the outer scope of A, which is defined as A to be 1. This is the inner scope with A defined to be 2. Here what I'm doing here, B is defined to be A. സമയമായല്ലേ? After printing the value of B, what I will return? Return the value of B. എന്ത് വാല്യൂ B റിട്ടേൺ ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഈ സ്കോപ്പ് ഇവിടെ തീർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വാല്യൂ 2 എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. അതവിടെ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് അവിടെ എൻഡായി. ഈ എ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്ലോക്കോടെ എൻഡായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എക്ക് സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പിൽ ഏതാ വാല്യൂ ഉള്ളത്, എ ഈക്വൽ ടു 1. സോ ബി വിൽ ബി ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി ദ ഔട്ടർ എ, ആൻഡ് സോ ദ കോഡ് റിട്ടേൺസ് ദ വാല്യൂ 1. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ? Say yes or no. Ajmal, Adarsh, Akhil, Anjali, Vaishnavi, Sankeet, Sarang, Anugrah, Adin, Nitin. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബി 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഈക്വൽ ടു 1. എ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റഡ് ഇൻ ദെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ എ ടു ബി 1. ഓക്കെ, നെസ്റ്റഡ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളത് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിലബസ് എന്തിനാ മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ? മൊഡ്യൂൾ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം. പ്രോഗ്രാംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 1 or more ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് മൊഡ്യൂൾ. സോ ദേ ആർ നോട്ട് കമ്പൈൻഡ് അണ്ടിൽ ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ലിങ്ക്ഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ പാർട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ എഫേർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അലോ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ, എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാവർക്കും കാണേണ്ടി വരില്ല. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഫേർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമർ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മൊഡ്യൂൾസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ടുഡേ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, in next class we will discuss about examples of static scope and dynamic scope along with storage management. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരണം. ഓക്കെ.